ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਈਟੀਟੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਜੇਬੀਟੀ ਬੇਸਡ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈਟੀਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸਦੇ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। दूसरा अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं स्टूडेंट्स सोशल साइंस। ठीक है, दूसरा आप अज स्टार्ट करन जा रहे हैं जी सोशल साइंस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ हिस्टरी पॉलिटी एंड जोग्राफी पढ़ांगे। मैं सब तो पहला ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पॉलिटी लेके आई हाँ क्योंकि यह ज़्यादातर स्टूडेंट्स ਨੂੰ इंटरस्टिंग भी लगती है तो इनू पढ़ के मज़ा भी आता है तो ज़्यादातर क्वेश्चनस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ईजी लैंग्वेज दे विच मैंने इस लेक्चर नू बनाया है। ज़्यादातर जो भी है मैं पॉइंट्स से विच लिखन की कोशिश की है, ज़्यादातर जो भी है मैं पॉइंट्स से विच लिखन की कोशिश की है, कुछ भी बल्कि नहीं है। ठीक है, कोई पैराग्राफ नहीं है, तुसी सिंपली लाइन्स अगर याद कर लोगे प्रॉपर, ठीक है, तो तुसी पेपर दे विच अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करन दे लायक बन जाओगे। ठीक है, जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ही है कि पॉलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला किहदी गल होएगी? पॉलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला गल होएगी जी कॉन्स्टिट्यूशन दी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किमें बनिया, कदों बनिया, किने बनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की हुंदा है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, ठीक है, जिहदे विच कि सिटीजनस दे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, या आप कह दिए कि गवर्नमेंट ने किमें कंट्री नू गवर्न करना है। ठीक है, वो सारा उस कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखिया जाता है। ठीक है, किसी भी कंट्री दा पॉलिटिकल सिस्टम रन करन लई आपां नू की चाहिए है? सब तो पहला किसी भी कंट्री दा पॉलिटिकल सिस्टम रन करन लई आपां नू 3 ऑर्गन्स चाहिए ने। ठीक है, 3 organs to run the political system of any country। 3 organs to run the political system of any country। केड़े केड़े वो हैगे हैं जी? सब तो पहला है लेजिस्लेचर। ठीक है, सब तो पहला केड़ा है लेजिस्लेचर, विधान सभा, उस तो बाद है एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, उस तो बाद है जी जुडिशरी न्यायपालिका। क्लीयर है? 3 ऑर्गन्स पॉलिटिकल सिस्टम दे मतलब 3 ऑर्गन्स हुंदे ने पॉलिटिकल सिस्टम दे जो कि कंट्री नू रन करन दे लई चाहिए ने। केड़े केड़े हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, सब तो पहला जेड़ा लेजिस्लेचर है ओदा की काम है? ओदा की काम है जी? ओदा काम है जी अपना लॉ नू बनाना, कानून बनाना। ठीक है, की काम है उसका? कानून बनाना। ये लैजिस्लेचर दे विच कौन कौन आंदा है जी? लोक सभा आंदा है, राज्य सभा आंदा है, ठीक है, एंड प्रेजिडेंट आंदा है। राज्य सभा, ठीक है, इसके स्पैलिंग्स जे आऊगा करेक्ट कर लियो जी। लोक सभा, राज्य सभा एंड प्रेजिडेंट आंदे हैं जी। ठीक है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ है जी लैजिस्लेचर का? ਇਹਦਾ ਕੰਮ है जी कानून नू बनाना। ठीक है, जो भी ਆਪਾਂ ने कानून बनाने ने, ठीक है, ਉਹ लैजिस्लेचर राही बनाए जाते हैं। ठीक है, दूजी चीज़ लैजिस्लेटिव इस दे विच की हुंदा जी? मनी बिल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पास किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये मैं थोनू चलो अगे दसूँगी बिल्स के बारे आप जो डिटेल दे विच गल करांगे। ठीक है, किहड़ा बिल कित्थे पास किया जाता है आप अगे गल करांगे, इनू हले छड्ड दो। लैजिस्लेचर तो बाद आंदे जी एग्जीक्यूटिव। लैजिस्लेचर तो बाद आंदे जी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव दे विच कौन कौन आंदे जी? इहदे विच प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अटर्नी जनरल, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होंगे जी। ये फुल फॉर्म होंगी है जी
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। उस तो बाद आंदे जी हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इलैक्शन कमीशन एंड ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है जी। ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ, कैग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलैक्शन कमीशन एंड ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है जी। इस तो बाद जेड़ा कि रियल एग्जीक्यूटिव हुंदा है, जेड़ा रियल एग्जीक्यूटिव हुंदा है वो कौन हुंदा है जी? वो हुंदे हैं जी अपने प्राइम मिनिस्टर। रियल एग्जीक्यूटिव कौन हुंदा है? रियल एग्जीक्यूटिव हुंदे जी प्राइम मिनिस्टर। ये तुसी लिख लो, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होंगे हैं जी? प्राइम मिनिस्टर। इन्हां नूं होर की कहा जाता है? इन्हां नूं डी फैक्टो अथॉरिटी भी कहा जाता है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव होंगे हैं प्राइम मिनिस्टर, इन्हां नूं डी फैक्टो अथॉरिटी भी कहा जाता है। क्लीयर है? रियल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, ऑल्सो नोन एज डी फैक्टो अथॉरिटी, ठीक है। उस तो बाद आपां गल करांगे जी जुडिशरी दी, ठीक है। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜੋਗੇ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਟੂ ਸੋਲਵ ਦ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? that all the citizens of India should be given social, economic and political justice, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਟੂ ਆਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, right to contest elections, right to form political parties, right to criticize the government, ठीक है।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, right to contest elections, right to form political parties, right to criticize the government। clear है students। next चलिए ਆਪਾਂ next आओ जी। next ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਏਮਸ। economic justice aim at providing equal opportunities for all to earn livelihood and equal pay for work। ठीक है, इकनोमिक जस्टिस ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਏਮ ਐਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫॉर all टू अर्न लाइवलीहुड। लाइवलीहुड कमान ਲਈ मतलब अपनी रोजी रोटी कमान ਲਈ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੈਟ देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड कलर। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਔਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਈਓ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। The idea of constitution was given by M.N. Roy in 1934। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? M.N. ਰॉय ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? M.N. ਰॉय in 1934। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਫਰਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਇਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ M.N. ਰॉय ਦੁਆਰਾ 1934 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1946 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, चलिए अगे स्टूडेंट्स। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मंग की सी। ठीक है,
फिर उस तो बाद MN रॉय जी ने कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिता सी, पूर्ण स्वराज की उन्होंने द्वारा मंग की गई सी। ठीक है, क्लीयर है स्टूडेंट्स? किसी को कोई भी डाउट आता है वो पूछ सकता है जी। ठीक है, उस तो बाद आप गल करिए जी कि हुण कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की गल हो गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे विच की होना सी जी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन नू रेडी करना सीगा। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करना सी, तो उस लई की होया जी, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनाई गई। ठीक है, सब तो पहले आप गल करांगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के टोटल मैंबरस किन्ने सीगे। ठीक है, ये लिख लो जी तुसी, टोटल मैंबरस सीगे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे वो सी जी 389। ठीक है, जिहड़े टोटल मैंबर सी वो सीगे 389। ठीक है, ते वो किमें किमें सिलैक्ट होए सी जी, ब्रिटिश प्रोविंस दे विचों, ब्रिटिश प्रोविंस दे विचों 292 मैंबर सिलैक्ट होए सी। ठीक है, प्रिंसली स्टेट दे विचों 93 मैंबर सिलैक्ट होए सी जी। टोटल मैंबर सीगे 389, ब्रिटिश प्रोविंस दे विच 292 मैंबर, प्रिंसली स्टेट चों 93 मैंबर, चीफ कमिश्नरी एंड यूटीज़ दे विचों, चीफ कमिश्नरी एंड यूटीज़ दे विचों अपने 4 मैंबर सी, तो टोटल अपने हो गए जी 389। ठीक है, 389 क्लीयर है। एदियां इलैक्शनस कदों हुई सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दियां, ये वैसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, वैसे जुलाई 1946 दे विच एदियां इलैक्शनस नूं कंडक्ट किया गया सी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के टोटल मैंबरस किन्ने सी 389, जिहदे विच कि ब्रिटिश प्रोविंस के किन्ने मैंबर सी 292, प्रिंसली स्टेट्स के सी 93, चीफ कमिश्नरी एंड यूटीज़ के सीगे 4 मैंबर, टोटल हो गए 389। ठीक है, एदियां जिहड़ियां इलैक्शन सीगियां, एदियां इलैक्शनस होईयां सी जी जुलाई 1946 दे विच। हुण आपां गल करदे हां जी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे प्रैजीडेंट कौन बने। सब तो पहला प्रैजीडेंट बने जी सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा नूं इन्हां दा कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दा प्रैजीडेंट बनाया गया सी, पर इन्हां ने किसी कारण करके अगले दिन ही उस पोस्ट तो रिज़ाइन कर दिता सी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 दे विच तां इन्हां नूं पहला प्रैजीडेंट बनाया गया। ठीक है, चलो जी 9 दिसंबर 1946 दे विच, ये तुसीं याद नहीं करना, वैसे दस रही हाँ। 9 दिसंबर 1946 दे विच इन्हां नूं प्रैजीडेंट बनाया गया, लेकिन इन्हां ने अगले ही दिन 10 दिसंबर 1946 नूं अपनी पोस्ट तो रिज़ाइन कर दिता। ठीक है, अगर सोथों पूछा जाए हू वॉज द टैंपरेरी प्रैजीडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, तो आंसर की आ जाऊगा जी, आंसर आ जाऊगा सचिदानंद सिन्हा। तो आंसर की आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, उस तो बाद हू वॉज द परमानेंट प्रैजीडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। हुण आपां ने की दसना है, परमानेंट जिहड़े सीगे जी प्रैजीडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे वो कौन सी जी, वो सीगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा वॉज द टैंपरेरी प्रैजीडेंट एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द परमानेंट प्रैजीडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। उस तो बाद चेयरमैन कौन सीगे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है जी, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर नूं होर की कहा जाता है जी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स देखो, एक सीधी जी गल है, वैसे तो यह चीज़ां सारियां नूं पता है। ठीक है, जिन्हां नूं नहीं पता वो हुण याद कर लो। आपां ने कोई थ्योरी ज़्यादा प्यारे नहीं पढ़ने, ਤੁਹਾਨੂੰ इन्ना याद करना 11 सबजैक्ट तुसी करने नहीं। ठीक है, 11 दे विच भी इन्हां ने SST ते साइंस, ये अगे 6 सबजैक्ट 4 बन गए नहीं। ठीक है,
SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਇਓ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਰਾ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਐਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਲਾਈਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਪੈਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ। BN ਰਾਓ ਵਾਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਜੀ BN ਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਸੀ? BN ਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਵਾਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ BN ਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ? ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, N ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ, KM ਮੁੰਸ਼ੀ, ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੁल्ला, N ਮਾਧਵ ਰਾਓ, TT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਚਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 6 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਤੇ TT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹੀ 6 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, N ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ, KM ਮੁੰਸ਼ੀ, ਸैयद ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੁल्ला, N ਮਾਧਵ ਰਾਓ, TT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਚਾਰੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਲਾਸਟ 2, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟੁਕ 2 years 11 months and 18 days in its completion। ਨੈਕਸਟ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ 11 ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਤੇ 165 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, it took 11 session and 165 days in making of constitution। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 165 days in making of constitution। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜਾਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜਾਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ? 64 ਲੱਖ 64 ਲੱਖ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 284 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 389, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 284। ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ 284 ਮੈਂਬਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਕਮ ਇਨਟੂ ਫੋਰਸ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ
देखो अज की क्लास मैं छोटी इसलिए लगाई है ताकि यह तुसी एक बार याद कर लो, ठीक है। थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड का भी लेक्चर है, ठीक है। कल तो आप होर लंबी क्लास लगावांगे। कल मैनू सारे स्टूडेंट्स नू ये 14 पॉइंट्स याद होने चाहिए ने, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट आंदा तो कमेंट कर दो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी कमेंट कर दो तुसी, ते क्लास नू लाइक एंड शेयर ज़रूर करो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपां कल नैक्सट क्लास दे विच। उदों तक पढ़ते रहो। बाकी सबजैक्ट्स दी क्लासिस भी बहुत जल्दी असी स्टार्ट कर देंगे। सोनू इस दे नाल टेस्ट सीरीज़ सारे ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी नाल ही करवाए जाएंगे। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का अज दूसरा लैक्चर सी, तो उहदे 5 ऑब्जैक्टिव क्वेश्चंस करवाए गए हैं। होर क्वेश्चंस भी सोनू करवाए जाएंगे। अगर अच्छा रिस्पोंस दोगे तो सोनू आने वाले टाइम दे विच बुकलेट्स भी, क्वेश्चन बुकलेट्स भी आप प्रोवाइड कर देवांगे। पर सारा तो सारा रिस्पोंस सोडा है, किवें दा रिस्पोंस दिंदे हो, ठीक है। सोनू पता ही है सुखेजा ट्यूशनस वालियां ने हमेशा बहुत वधिया काम किया है, सारे टीचर्स ने मिल के, ठीक है। तो इस बार भी साडे बहुत बच्चे सिलैक्ट होणगे।